Bengaluru witnessed one of its most intense downpours on the night of May 18 and early hours of May 19, triggering widespread flooding, roadblocks, and massive waterlogging in multiple zones. The India Meteorological Department (IMD) has issued a heavy rain alert for this city. As per the Karnataka State Disaster Monitoring Cell, Kengeri recorded the highest rainfall at 132 mm, followed closely by Bedarahalli in the northern part of Bengaluru with 131.5 mm. Several areas received over 100 mm of rain in just one night. The average rainfall recorded over the past 24 hours, as per the local meteorological center at 8:30 am Monday, stood at 105.5 mm. Key junctions and low-lying zones such as Silk Board, Bambanahalli and HRBR layout face severe waterlogging. The Bengaluru City Police also issued traffic advisories for new BEL road near Ayyappa Temple, Nagavara bus stop towards Saraipalya and Allasandra to Yelahanka Circle. BBMP Chief Commissioner Maheshwar Rao assured that a permanent solution will be found to end waterlogging in Sai layout under Mahadevpura zone. He stated that officials were on field duty till 1 am to monitor and address the crisis. Sai layout, which lies at a lower elevation than the stormwater drain SWD, also suffers from an undersized railway vent that restricts water flow. To address this, the widening of the railway vent is underway in coordination with the railways. Temporary jack wells and pumps will be installed and a special team will oversee the response. Flood-affected houses will be identified and assisted under disaster relief management. Rao added that the SWDs will be desilted to ensure smooth water flow. Meanwhile, severe waterlogging was reported near Manfo close to Manyata Tech Park. Due to poor SWD connectivity, BBMP has directed officials to hold a joint meeting with stakeholders from Manyata, EBS IT Park, Manfo and Carle Infratech to initiate a new SWD construction project. Other vulnerable spots like Koramangala 5th block also face flash floods, prompting motorist advisories. For many, this may have been Bengaluru's heaviest spell of the year, a wake-up call to the city's drainage challenges. ನೋಡಿ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಮಳೆ ಬರಲಿ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಳೆ ಬಂದಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಪವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದವನು. ಆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾಮ್ ತುಂಬಿದ್ರೆ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಒಂದು ಡೆತ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಮಳೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲೂ ಏನು ಯಾವ ಆಘಾತನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಏನಂತ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾರ್ಫುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗೋಂಥದ್ದು, ಕೆಲವು ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಿರೋ ಜಾಗಗಳಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ವಾಸ್ತವ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಟ್ರಂಕು ಬಟ್ಟೆ ಬರೀ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಕೆಲವು ಜಾಗಗಳನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಟೂರಿಸಂ ಬಂದಿದ್ದ, ಟೂರಿಸಂ ಅಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು. ಹಂಪೆ ಟೂರಿಸಂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪಾಪ ಅವ್ರ ವಿರೋಧ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಅವ್ರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಶೋಕ್ಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇನೋ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಮಾತಾಡಲಿ ಬಿಡಿ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜಲವೃತ ಆಗ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರನೇ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಖಂಡಿತ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರ್ತದೆ 4 ದಿನದಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 4 ದಿನದಿಂದನೇ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸುಮಾರು 2,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾಮ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಯೋಜನೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅವರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಮಿಷನರ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಕಮಿಷನರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಮನ ತರಬೇಕಾಯ್ತು. ಯಾವೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈ ಒಣಗಿದ ಮರಗಳು ಸರ್ ಮರಗಳು ಬೀಳ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲೋ ಲೈನ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನಮ್ಮನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲೋ ಲೈನ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಎಲ್ಲೋ ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ 3ನೇ ಟ್ರೈನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಯಾವಾಗ ಆಗಬಹುದು ಸರ್? ಜೂನ್ 3 ವೀಕಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್? 15 ಅಥವಾ 30 ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕಪ್. ಸರಿ, ಒಣಗಿದ ಮರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಸಾವು ನೋವು ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಗಾಡಿ ಜಖಮ್ಗೂ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಸರ್. ಒಣಗಿದ ಮರಗಳು, ರಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳು. ಅದು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ 30 ಟೀಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಫಾರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ವೆರ್ ಎವರ್ ದರ್ ಇಸ್. ನಮ್ಮ ಮರ ಏನು ಬಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 30 ಟೀಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಎಷ್ಟು ಮರಗಳು ಒಣಗಿದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಅವು ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮರಗಳು ಬೀಳೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ, ಹೇಗೆ ಸರ್? ಎಷ್ಟು ಸರ್ವೆ? ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿವಿಸಿಟ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನ ಏನಾದರೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ 3-4 ಸಾವುಗಳಾಗಿದೆ ಸರ್ ಮರ ಬಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಒಂದು ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.